Hello students, welcome to Dr. Holmes Academy. Dear students, today we will continue our topic linear programming. Exercise 12.2. There are different types of problem sums. First of all, manufacturing type. First type, manufacturing problems. Second, diet problems. Third, transportation problems. किस तरह दी है मैन्यूफैक्चरिंग? असी कोई चीज़ राजे मैन्यूफैक्चर करते हैं, किस लिए करते हैं? असी उन्होंने अगे सेल करने ही करते हैं। अगे सेल करके असी की चाहते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस मैन्यूफैक्चरिंग की जिहड़ी प्रॉब्लम आऊगी वो किस नाल रिलेटेड होगी राजे? ये की होगा असी मैन्यूफैक्चरिंग दे विच एक तो आ जाता है भी असी अगे सेल करनी है, ठीक है राजे। अगे सेल करके की करांगे राजे? असी प्रॉफिट। एक होंदी है भी मैन्यूफैक्चर तो करना है वो तो कॉस्ट नाल रिलेटेड आ जाता है। अगे भी दो आ जाते राजे क्वेश्चन, एक तो प्रॉफिट नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन जांदियां, सैकेंड बन जांदियां कॉस्ट नाल। जे तो प्रॉफिट नाल रिलेटेड है तो प्रॉफिट नूं की करांगे राजे? असीं की चाहांगे कि प्रॉफिट साडा की होवे? मैक्सिमम। तो जे कॉस्ट नाल रिलेटेड है तो कॉस्ट नाल रिलेटेड मतलब असीं कॉस्ट नूं की करदे राजे? मिनिमम। कॉस्ट की करांगे? मिनिमम। सैकेंड, डाइट प्रॉब्लम्स। डाइट का की सिस्टम हुंदा राजे? डाइट दे विच की हुंदा राजे? असीं डाइट इस तरह की डाइट मेनटेन करनी है ताकि जिहड़ा साडा बॉडी बैलेंस है राजे वो बनिया रहे। तो डाइट किस तरह की हुंदी है? डाइट इस तरह की होनी चाहिए राजे जिहदे विच विटामिन्स या प्रोटीन्स मैक्सिमम होने चाहिए है, ठीक है। तो डाइट साडी बॉडी लई की होनी चाहिए है? मिनिमम डाइट मेनटेन कर लई विटामिन्स डाइट मिनिमम होवे, विटामिन्स या प्रोटीन्स उहदे विच की होण सारे जिहड़े न्यूट्रिशनस है राजे कंप्लीट होण। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की है राजे? किसी एक वस्तु नूं एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाना है। इज इट क्लीयर? तो उहदे लई सानूं की देनी पैंदी है? रेंट देना पैंदा है। तो रेंट या कॉस्ट उहनूं असीं की करांगे राजे? मिनिमम। तो जिन्ने भी ये टाइप्स है राजे इस टाइप्स के क्वेश्चन आने तुहानूं। तो फस्ट ऑफ ऑल असीं की करांगे राजे? स्टेटमेंट नूं रीड करके चंगी तरह उहदे विचों असीं मैक्सीमम करना है या मिनिमम करना है ये डिसाइड करांगे। उस तो बाद सबजैक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इक्वेशनस बनावांगे। Is it clear? So let us start our first question with the exercise 12.2. My first question is Reshma. Reshma wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg, food Q costs rupees 80 per kg, and food P contains 3 units of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. Is it clear? तो राजे इस क्वेश्चन दे विच असीं की करना है? फस्ट ऑफ ऑल ध्यान नाल देखो राजे सानू की गिवन है, किस तरह का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन की है राजे? एक है फूड ए, विटामिन ए, विटामिन बी। फूड पी दे विच राजे जिहड़ा फूड पी है वो 3 यूनिट्स विटामिन ए दे है पर के जी, 5 यूनिट्स विटामिन बी दे है। फूड क्यू दे विच की है राजे? फूड क्यू दे विच 4 यूनिट्स पर के जी विटामिन ए दे है ते 2 यूनिट्स विटामिन बी दे राजे। तो सानू जिहड़ा फूड असीं पी ते क्यू का मिक्सचर बनाना है, एक फूड पी है एक फूड क्यू है। जिहड़ा फूड पी है वो 3 यूनिट्स विटामिन ए दे पर के जी है राजे, 5 यूनिट्स पर के जी विटामिन बी है। जिहड़ा फूड क्यू है
ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਹੈ, 2 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਐਟ ਲੀਸਟ 30 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 31 32 33 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ 100 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਟ ਲੀਸਟ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਰਾਜੇ A ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। P ਤੇ Q ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ A ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 11 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ B ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫੂਡ P ਦੀ ਕਾਸਟ ਫੂਡ P ਦੀ 60 ਰੁਪੀਸ ਪਰ kg ਹੈ, ਕਾਸਟ ਇਨ ਰੁਪੀਸ 80 ਰੁਪੀਸ Q ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਕਾਸਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ? ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ Z ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਰਾਜੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ Z ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ Z is equal to ਲਿਸਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 11 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ P ਦੀ ਪਰ kg ਕਾਸਟ 60 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਫੂਡ Q ਦੀ ਪਰ kg ਕਾਸਟ 80 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਅਸੀਂ P ਦੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ Q ਦੇ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ let us assume that in a mixture X units of food P and Y units of food Q। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਣਾ P ਤੇ Q ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ X ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਰਾਜੇ P ਦੇ ਤੇ Y ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ? Q ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਜੇ P ਦੇ X ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਏ ਤੇ Q ਦੇ Y ਪਾਏ ਇਹਦੇ X ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? 60 ਪਰ kg ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? 60 ਰੁਪੀਸ ਪਰ kg ਹੈ। ਤਾਂ X ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 60X ਪਲੱਸ ਫੂਡ Q ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਰਾਜੇ? Y ਪਰ kg ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 80 ਰੁਪੀਸ 80 ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਬਣ ਜੂਗੀ? 80Y। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ Z is equal to 60X plus 80Y। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ P ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ X ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਰਾਜੇ? 3X। ਫੂਡ Q ਚ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੇ ਆ ਪਰ kg ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਰਾਜੇ ਫੂਡ Q ਦੇ? Y ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 4Y। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟਸ। second equation food P ਚ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ P ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ? X ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ? 5X ਪਲੱਸ ਫੂਡ Q ਚ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ kg ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ Q ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਰਾਜੇ? Y ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2Y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 11 ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ 5X plus 2Y ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्यों राजे ये कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूनिट्स ਲੈਣੇ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ p ਦੇ यूनिट्स ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਫੂਡ q ਦੇ यूनिट्स ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1 kg 2 kg 3 kg ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਟ ਮੀਨਸ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮਿਨੀਮਮ z is equal to 60x plus 80y subject to 3x plus 4y greater than equal to 8, 5x plus 2y greater than equal to 11। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜੈਕਟ 2 3x plus 4y greater than equal to 8, 5x plus 2y greater than equal to 11, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो first of all change into linear, subject to constants nu change into linear। 3x plus 4y equal to 8 first, second 5x plus 2y is equal to 11। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो राजे x y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x 0 देन y 2 देन y 0 x 8 by 3 it means 2.7। सेकंड एदे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो x y। First of all x 0 then y 11 by 2 it means 5.5, y 0 then x 2.2। is it clear? तो ग्राफ ड्रा कर दे राजे। किस तरह ड्रा करना है? ग्राफ 0 0 1 2 3 4 x y 1 2 3 4। is it clear? 5 6। first a point 0 comma 2 x 0 y 2 a, second x 2.7 y 0 2.7 it means approximately इत्थे b point, second c point x 0 y 5.5 x 0 y 5.5 c point, next x 2.2 y 0 2.2 approximately d point। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਸਾਈਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਟ ਓਰੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾइज 12.1 3 into 0 plus 4 into 0 greater than equal to 8, 0 greater than equal to 8 ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਰਾਜੇ? ਫਾਲਸ। ਸੈਕੰਡ 5 into 0 plus 2 into 0 greater than equal to 11, 0 greater than equal to 11 ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਫਾਲਸ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ? ਫਸਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਰਾਜੇ? C point, ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ? B। C and B are feasible solutions। C point ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? 0 comma feasible solutions are 0 comma 5.5, next 3 comma 2.7 comma 0। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ? ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ
बाय एलिमिनेशन मैथड सॉल्व कर दे राजे। सेकंड इक्वेशन की है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर दे राजे। मल्टीप्लाई बाय 2 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। बाय एलिमिनेशन आंसर इज माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 14। माइनस ना माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। x is equal to 2, put in equation first or second? 6 put in first 6 plus 4y is equal to 8, 4y is equal to 2, y is equal to 0.5. It means point of intersection की है 2, 0.5। the next feasible solution की है 2, 0.5। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਡਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ z ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ 60x + 80y, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਨਸਰ ਆਇਆ z ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ z ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.1। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ then you can send me your problem. In our next lecture we will try to solve all these problems. Thank you. Bye.